നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി വരുന്നത് പ്രൈസ് നാം ഇനി ഫോർ ബദൻ യു ഹാവ് കാണ്ടർ ലിബർട്ടി പ്രൈസ് അവർ വൺ ലോഡ് ആൻഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഹൂ ഡൈഡ് ഫോർ അവർ നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി വരുന്നത് പുള്ളിംഗ് ഡൗൺ സ്റ്റോൺസ് ക്യാൻസൽ ഓൺ ഇമേജിനേഷൻസ് ഗോഡ് ഈസ് നോട്ട് ദി അതർ കൺഫ്യൂഷൻ ബട്ട് എ പീസ് അസ്ഫ്രി പീസ് നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി വരുന്നത് അസ്ഫ്രി പീസ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അവർ വൺ ലോഡ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഗോഡ് ആൻഡ് അവർ സേവിയർ ഹൂ ഡൈഡ് ഫോർ us stand fast and liberty earth Christ has made us free നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി വരുന്നത് പ്രൈസ് ദ four brethren you have called, but praise our one Lord and Savior Jesus Christ, the great God and our Savior, who died for us on the Calvary cross, and He resurrected on the third day for us, who ascended to heavens or heavens, who makes intercession for us, who is coming again soon to save us from this evil world, and He will reign 1,000 years, and for pulling down God is not the other confusion but a peace, and He will reign this world 1,000 years and forevermore, and we will rule with Him. For brethren, you have counter liberty, and we will rule with him. For brethren, you have liberty, and we will rule with him by His grace, pulling down of. For brethren, you have counter liberty. War a good warfare, holy faith, and good conscience. നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി വരുന്നത് പുള്ളിംഗ് ഡൗൺ സ്ട്രോങ്ഹോൾഡ്സ്, and we will rule with him. Stand fast and liberty earth Christ has made us free. നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി വരുന്നത്, and be not entangled again with the yoke of bondage. For brethren, you have liberty, and we will rule with him by His grace, exceeding joy. Grace, mercy and peace from God Father and Jesus Christ our Lord. For a good warfare, holy faith and good conscience. നമുക്ക് ക്രിസ്തേശന്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കാം. Thank you our Lord Jesus Christ. Thanks be to God who gives the victory through our Lord Jesus Christ. Every kinds of sicknesses, every kinds of fever, every kinds of blood clots, and every kinds of diseases, every kinds of blood clots, and every kinds of deadly diseases, every organ problems, every lungs problems, every respiratory arrest problems, every cardiac arrest problems, every kinds of lungs problems, every heart attacks, every blood clots, every air clots, and every kinds of pancreatic endocrine system problems, and every kinds of heart problems, every kinds of deadly diseases, every kinds of fear of death, every kinds of fear, and every kinds of brain damages, every kinds of brain disorders, every kinds of brain tumors, and every kinds of intestinal problems, every kinds of varicose vein problems, every kinds of pain, every kinds of sicknesses, every kinds of weaknesses of the body, both past, present and future in various forms, be broken, be cancelled and be destroyed completely in the name of our one Lord and Savior Jesus Christ. In thanks to Father from the നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി വരുന്നത് the Savior the Lord pulling down of strongholds. നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി വരുന്നത് no, God is not the other confusion but a peace. Stand fast and liberty earth Christ has made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Exceeding joy, great joy. Now may the Lord of peace himself give peace always and everywhere. The Lord be with you all. Thank you Lord Jesus Christ for delivering me, for saving me from all my deadly diseases, including all kinds of diseases and all kinds of blood disorders and all kinds of brain and all kinds of organ and system disorders. In the name of our Lord Jesus Christ, give thanks Lord Father the Savior, the Lord pulling down of. നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി വരുന്നത് as free peace you. Every good gift and every perfect gift is coming from above the Father of lights, living God who gives richly all things to enjoy. War a good warfare, holding faith and good conscience. And also every kinds of Jamaat Islami, and also every sleeping apnea, every kinds of diseases, every kinds of deadly diseases, every kinds of Jamaat Islami, and every kinds of Jamaat Islami problems, and every kinds of Talibanisms, and every kinds of Muslim League problems, both past, present and future in various forms, be broken, be cancelled and be destroyed completely in the name of our Lord Jesus Christ. In thanks to Father from the Savior of the Lord. നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി വരുന്നത് every kinds of tie-up, every kinds of evil bonds of Jamaat Islami and Muslim League and all other Muslim brotherhood activities, and all kinds of Muslim types and all kinds of Muslim bonds with V.D. Sadishan, our current Chief Minister of Kerala, be broken, pulling down. നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി വരുന്നത് for brethren you have called, but as free peace be broken. നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി that kinds of evil bonds pulling down strongholds. നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി വരുന്നത് be broken, be cancelled and be destroyed completely in the name of our Lord Jesus Christ. Give thanks Lord Father from the Savior, the Lord. War a good warfare, holding faith and good conscience. നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി വരുന്നത്. അപ്പം വി ഡി സതീശനുള്ള റിപ്ലൈ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഫോർ ബദൻ യു ഹാവ് കാണ്ടർ ലിബർട്ടി.
war a good warfare, holy faith and good conscience. For Bethany Han Calvary, our Lord Jesus Christ himself took our infirmities and bore our sicknesses. By his stripes we are healed. മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവരാകൊണ്ട് താനും അവരെ പോലെ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവനായി മരണത്തിന്റെ അധികാരിയെ പിശാചിനെ തന്റെ മരണത്താൽ നീക്കി ജീവപര്യന്തം മരണഭീതിയാൽ അടിമകളായിരുന്നവരൊക്കെയും വിടുവിച്ചു. ദൂതന്മാരെ സംരക്ഷണ ജീവനല്ല, അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി സംരക്ഷണ ജീവനത്രേ അദ്ദേഹം കടന്നു വന്നത്. For as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he may destroy him that had the power of death, that is the devil, and deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. For verily he took not on him the nature of angels, but he took on him the seed of Abraham. For as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he may destroy him that had the power of death, that is the devil, and deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. For verily he took not on him the nature of angels, but he took on him the seed of Abraham. Wherefore in all things he behoved him to be made like unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people. For in that he himself has suffered, being tempted, he is able to succor them that are tempted, pulling down strongholds. നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി പോരുത്. ബിലീവ് ഓൺ ലോഡ്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി പോരുത്. ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് ദ വേ, ദ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ദ ലൈഫ്. നോ വൺ കംസ് ടു ദ ഫാദർ എക്സെപ്റ്റ് ത്രൂ മീ. ബിലീവ് ഓൺ ലോഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്, ദെൻ യു ആൻഡ് യുവർ ഫാമിലി വിൽ ബി സേവ്ഡ്. മറ്റൊരുത്തലിന് രക്ഷയില്ല. നാം രക്ഷപ്രാപ്പൻ ആകാശത്തിന് കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ കയ്യിൽ നൽകപ്പെട്ട മറ്റൊരു നാമല്ല. കർത്താവ് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക, എന്നാൽ നീ നിന്റെ കുടുംബം രക്ഷപ്രാപിക്കും. അതായത് there is neither is a salvation in any other, for there is none other name under heaven, pulling down stones, casting down imaginations. നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി പോരുത്. Do not see at all, do not fear, for there is നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി പോരുത്. neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. For Bethany Han Calvary, if you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord and believe with your heart that God has raised him from the dead, then you shall be saved, you will be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. If a person believeth and is baptized in the name of our Lord Jesus Christ, then that person will be saved. If a person believeth not, that person shall be damned. O wretched man that time, who shall deliver me from the body of this death? Now there is no more condemnation. Those who are in Christ Jesus, the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. Pulling down strongholds. നാം ഇനി അടിമത്തിൽ and be not entangled again with pulling down strongholds, and be not entangled again with the yoke of bondage. War a good warfare, holy faith and good conscience. Every good gift and every perfect gift is coming from above the Father of lights, a living God who gives richly all things to enjoy. War a good warfare, holy faith and good conscience. The gift of the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish but everlasting life. Pulling down strongholds. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Pulling down strongholds. നമുക്ക് വി ഡി സതീശന് കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം അവർ ഉള്ളട ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിനെ രക്ഷകനും കർത്താവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന നാശത്തിൽ നിന്നും, ഈ ലോകത്തിലെ നാശത്തിൽ നിന്നും, ഈ ലോകത്തിലെ ഭരണ തകർച്ചയിൽ നിന്നും, ഈ ലോകത്തിലെ ബിസിനസ് തകർച്ചയിൽ നിന്നും, ഈ ലോകത്തിലെ രോഗത്തിൽ നിന്നൊക്കെയും കൂടി പുള്ളിംഗ് ഡൗൺ സ്ട്രോൾസ്, ക്യാൻസർ ഡൗൺ ഇമേജിനേഷൻസ് നാമിൻ്റെ അടിമത്തിൽ കൂടി പോരുത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, രക്ഷപ്പെടുവാനും കരകയറാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഫ്രീലി മോചനം പ്രാപിക്കാനും കഴിയും. ക്രിസ്തുയേശു നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ, പൂർണ്ണമായിട്ട് രക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുണ്ട്, കപ്പാസിറ്റിയുണ്ട്, ഗ്ലോറിയുണ്ട്. എത്ര തന്നെ കഠിനമായ രോഗങ്ങളായിരുന്നാലും, എത്ര തന്നെ കടുത്ത ഡിസീസസ് ആയിരുന്നാലും, എത്ര തന്നെ കടുത്ത ഡെഡ്ലി ഡിസീസസ് ആയിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ അസ്ഥികൾ വിട്ടുപോകുന്ന രോഗമാണെങ്കിലും, ഏത് തരം രോഗമാണെങ്കിലും, ഏത് മെന്റൽ ട്രോമയാണെങ്കിലും, എത്ര തന്നെ മരണഭീതിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നാമിനെ അടിമത്തിൽ കൂടിപ്പോരുത്. Pulling down stones, casting down imaginations, as free peace you. Our Lord Jesus Christ himself took our infirmities and bore our sicknesses. By his stripes we are healed. Pulling down നാമിനെ അടിമത്തിൽ കൂടി വരുന്നത് പുള്ളിംഗ് ഡൗൺ സ്ട്രോൾസ് ഫോർ ബദനി ഹോൻ കാൽബട്ടി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടിപ്പണരാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു പുള്ളിംഗ് ഡൗൺ സ്ട്രോൾസ്. അതുകൊണ്ട് പുള്ളിംഗ് ഡൗൺ സ്ട്രോൾസ് ഫോർ ബദനി പറ്റി ഇസ്ലാം മത അത് തെറ്റായ കർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെയും ക്രൂരമായ കർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെയും സനാതനധർമ്മ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റെസിസ്റ്റിംഗ് പുള്ളിംഗ് ഡൗൺ സ്ട്രോൾസ്, കാസ്റ്റിംഗ് ഡൗൺ ഇമേജിനേഷൻസ് ഫോർ ബദനി ഹോൻ കാൽബട്ടി. ആസ് ഫ്രീ പീസ് യു റെസിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റെഡ്ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത്, റെസിസ്റ്റ് ദ ഡെവിൾ, ദെൻ ഹി ഷാൽ ഫ്ലീ ഫ്രം യു.
നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കുടിപ്പോരുത്. ഗോഡ് ഈസ് നോട്ട് ദി അതർ കൺഫ്യൂഷൻ ബട്ട് പീസ്. റെസിസ്റ്റ് ദ ഡെവിൾ ദെൻ ഹി ഷാൽ ഫ്ലീ ഫ്രം യു. പുള്ളിംഗ് ഡൗൺ സ്ട്രോങ്ഹോൾഡ്സ്. Exceeding joy, great joy. Now may the Lord of peace himself give peace always and ever. The Lord be with you all. Pulling down strongholds. നമുക്ക് വി ഡി സതീശന് കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. വാർ എ ഗുഡ് വാർഫെയർ, ഹോൾഡിംഗ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഗുഡ് കൺസൈൻസ്. ഇനി ബൈബിൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് വായിക്കുന്നത്? എന്മനമേഹയെ വാഴ്ത്തു, എൻ്റെ സർവ്വ അന്തരംഗമേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്രമത്തെ വാഴ്ത്തു. എന്മനമേഹയെ വാഴ്ത്തു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപകാരങ്ങൾ മറക്കരുത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അകൃത്യങ്ങളേക്ക് മോചിക്കുന്നു, നിന്റെ സകല രോഗങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു. അദ്ദേഹം നിന്റെ ജീവനെ നാശത്തിൽ വീണ്ടെടുക്കുന്നു, ദൈവം കരുണയെ നിന്നെ അണിയിക്കുന്നു. നിന്റെ യൗവനം കഴുകനെ പോലെ പുതുക്കി വരത്തക്കണം, അവൻ നിന്റെ വാക്യ നന്മ കൊണ്ട് തൃപ്തി വരുത്തുന്നു. പുള്ളിംഗ് ഡൗൺ സ്ട്രോങ്ഹോൾഡ്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് രോഗശാന്തിയുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല, പിന്നെ ആത്മരക്ഷ മാത്രമല്ല, ശരീരത്തിൻ്റെ രക്ഷ, അല്ലെങ്കിൽ ദേഹിയുടെ രക്ഷ മാത്രമല്ല, ശരീരത്തിൻ്റെ രക്ഷയുണ്ട്. പുനരുത്ഥാന ശരീരം, റെസറക്റ്റഡ് ബോഡി നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ യാതൊരുവിധമായ ബലഹീനതയും കാണത്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ പൂർവാധികം ശക്തി പ്രാപിച്ച് ക്രൈസിസിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ടൈമിനെയും സ്പേസിനൊക്കെ അതീതമായിട്ട്, ടൈമിനും സ്പേസിനും അതീതമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി പോരുത്. ഫോർ ബദൻ ഇഹോൻ കാൽബട്ടി. God is not the other confusion but peace. Pulling down strongholds, casting down imaginations, and be not entangled again with the yoke of bondage. For ബദനി ഹോൻ കാൽവട്ടി. നമുക്ക് എന്താണ് പുള്ളിംഗ് ഡൗൺ സ്ട്രോങ്ഹോൾഡ്സ്, കാസ്റ്റിംഗ് ഡൗൺ ഇമാജിനേഷൻസ്, ഫോർ ബദനി ഹോൻ കൗണ്ടർ ലിബർട്ടി, ആസ് പീസ്. എന്നേക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് ഫോർ അവർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഫ്രീലി ജീവിക്കാൻ പറ്റും. ആസ് പീസ്. ഫോർ ബദനി ഹോൻ കാൽവട്ടി. നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി വരും. ആസ് പീസ്. ഫോർ ബദനി ലിബർട്ടി. ഫ്രീലി ജീവിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഭാരപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുള്ള യാതൊരു കാര്യമില്ല. ജയിക്കുന്നതിന് രണ്ടാം മരണത്താൽ ദോഷം വരികയില്ല. Death is swallowed up in victory. Last enemy to be destroyed is death. Pulling down strongholds. God is not the other confusion but peace. നമുക്ക് ഭാരപ്പെടാൻ ചെയ്യാം. ഇന്നലത്തെ എൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനു മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ വിഷയങ്ങളോ, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനോടുള്ള ഇടപെടൽ കൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മതങ്ങളെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മതക്കാരെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലോ, സ്ത്രീകളെ നശിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലോ, സ്ത്രീകളോടുള്ള ബഹുമാനക്കുറവെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലോ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ തരം താഴ്ന്ന അവസ്ഥയെ കാണുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലോ, അല്ലെങ്കിൽ നോൺ മുസ്ലിംസിനെ കൈയും കാലും വെട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊല്ലുക, അവരെ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലോ, അതിനുള്ള തെളിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പേ ചെയ്തതായിട്ടുള്ള റിപ്ലൈ 0, റിപ്ലൈ 1.1, റിപ്ലൈ 1.2, റിപ്ലൈ 2, റിപ്ലൈ 3, റിപ്ലൈ 4, റിപ്ലൈ 5, റിപ്ലൈ 6 ടു വി ഡി സതീശൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതർ UDF ലീഡേഴ്സ് എന്നുള്ള അർത്ഥം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ തെളിവുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സമയക്കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്രയ്ക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ചിറ്റയായാലും രഞ്ജിത് ബേറായാലും മോളി ചേച്ചി ആയിരുന്നാലും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയും. ഫോർ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റീകൺസിലേഷൻ ആണ്, അല്ലാതെ സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ്സ് അല്ല. എൻ്റെ സഭയിൽ വന്നാലേ അവർ രക്ഷപ്പെടുള്ളൂ, അങ്ങനെയുള്ള കടുംപിടുത്തമൊന്നും പിടിക്കാതെ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ക്രൈസിസ് ഫോർ ഹോർ കോൺസെപ്റ്റ് ന്യൂ ലോഡ് ഐ ഷാൽ ബി സേവ്ഡ്. നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി വരുത്. അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരായുള്ളവർ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരും, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്രയിക്കും. ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയുള്ളവനാകൽ എൻ്റെ മുഖം ഏറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പിൻ, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും. മൈ യോക്കി ഈസ് ആൻഡ് മൈ ബർഡൻ ഈസ് ലൈറ്റ്. എൻ്റെ മുഖംപ്രദം എൻ്റെ ചുമട് ലഘുവാകുന്നു. ക്രൈസിസസ് നമുക്ക് ധാരാളമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകട്ടെ. അപ്പോൾ വരുന്നവരെ ക്രൈസിസസിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക? എൻകറേജ് ചെയ്യുക, ആശ്വസിപ്പിക്കുക. സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ്സ് എന്നവരെ തലയിലെടുത്ത് വയ്ക്കരുത്. ഭാരമുള്ള നോങ്ങളൊന്നും അവിടെ തലയിലെടുത്ത് വയ്ക്കരുത്. പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം 15-ാം അധ്യായം എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കുക. പിന്നെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നമ്മൾ സ്വതന്ത്രമായിരിക്കുന്നു. സിൻ ഹാസ് നോ ഡൊമിനിയൻ ഓവർ അസ്, ഫോർ വി ആർ നോട്ട് അണ്ടർ ലോ ബട്ട് അണ്ടർ ദി ഗ്രേസ് ഓഫ് അവർ ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറാം. പിന്നെ പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിൻ്റെ സകല ബലത്തെയും ചുട്ടാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരുന്നു. നാം എന്നെ അടിമ പുള്ളിംഗ് ഡൗൺ സ്ട്രോങ്ഹോൾഡ്സ്, കാസ്റ്റിംഗ് ഡൗൺ ഇമാജിനേഷൻസ്, ഡു നോട്ട് സി അറ്റ് ആൾ, ഡു നോട്ട് ഫിയർ, സ്റ്റാൻഡ് ഫസ്റ്റ് ലിബർട്ടി ഓർത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് മെന്റ് ഓഫ് ഫ്രീ ആൻഡ് ബി നോട്ട് എൻറ്റേങ്കിൾഡ് അഗൈൻ വിത്ത് ദ യോക്ക് ഓഫ് ബോണ്ടേജ്. പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിൻ്റെ സകല ബലത്തെയും ചുട്ടാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരുന്നു. ഒന്നും ഒരിക്കലും ദോഷം വരുത്തുകയില്ല. സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവം സാത്താൻ വേഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കാൽക്കീഴെ ചതച്ച് കളയും. നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വായിക്കാം. നമ്മൾ ക്രൈസിസിൻ്റെ കൃപയാൽ എന്താണ്? നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി വരുത്. ഫോർ ബദനി ഹോൻ കൗണ്ടർ ലിബർട്ടി, വാർ എ ഗുഡ് വാർഫെയർ, ഹോൾഡി ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഗുഡ് കൺസൈൻസ്, ആസ് ഫ്രീ പീസ് യു. നാം ഫ്രീ ആയിരിക്കുന്നു. ഇഫ് ദ സൺ ദെയർഫോർ ഷാൽ മേക്ക് ഫ്രീ, യു ഷാൽ ബി ഫ്രീ ഇൻഡീഡ്. ഫ്രീലി നമുക്ക് മുന്നേറാം. നമുക്ക് മറ്റ് പിന്നെ യാതൊരു അടിമനങ്ങളുമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ ശുശ്രൂഷ എന്ത് ചെയ്യുക? പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക? നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി വരുത്. ആസ് ഫ്രീ പീസ് യു. ലിവിംഗ് ഗോഡ് ഹൂ ഗീസ് റിച്ച്ലി ആൾ തിങ്സ് എൻജോയ്. ചേഞ്ച് ചെയ്ത് മുന്നേറുക. God is pulling down strongholds, casting down imaginations, for brethren he counter liberty, as free peace to. ശുശ്രൂഷകൾ ചേഞ്ച് വരുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നേറി കുറച്ചും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക? ബ്രൈറ്ററായിട്ട് പ്രകാശത്തിലേക്ക് വരിക. ഹൃദയം കഠിനപ്പെടുത്താതെ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ നോക്കുക. ഫോർ ബദനി ഹോൻ കാൽബട്ടി, ആ ജോയിച്ചാനോടും
പിന്നെ ലില്ലി ആൻറ്റിയോടും മറ്റെല്ലാവരോടും പണ്ട് തിന്മ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരോടും ആ വ്യക്തികളോട് ക്ഷമിച്ച് ഫോർ ബദനി ഹോൻ കാൾവട്ടി അവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക, അനുകൂലമായി വിഷയിക പ്രാർത്ഥിക്കുക. പുള്ളിംഗ് ഡോണർ സ്റ്റോൾസ് ഫോർ ബദനി ഹോൻ കാൾഡ്രണ്ട് ലിബർട്ടി. കൂടെക്കുള്ള കുളത്തുപുഴയിലോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പോകാം, പിന്നെ ബന്ധുജനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക. ഫോർ ബദനിയുണ്ട്. ചിറ്റയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ശ്വാസം മുട്ട, ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും അടിമപ്പെടാതെ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസിൻ്റെ കൃപയിലേക്ക് ഇനിയെങ്കിലും കടന്നു വരിക, വാർത്തിക സമയത്തെങ്കിലും കടന്നു വരിക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്ന നിത്യനാശത്തിൽ നിന്നും, നിത്യനരകത്തിൽ നിന്നും, പാതാളത്തിൽ നിന്നും, അല്ലെങ്കിൽ സനാതന ധർമ്മ വിഷയത്തിൽ നിന്നും, മുസ്ലിം വിഷയത്തിൽ നിന്നും, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവിധമായ വീക്ക്നസ് രോഗത്തിൽ നിന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി വരുന്നത് ഫോർ ബദനി ഹോൻ കാൾവട്ടി രക്ഷപ്പെട്ട് ക്രിസ്ത്യസിൻ്റെ കുറേ പൂർവാധികം ശക്തി, സന്തോഷം പ്രാവശ്യം മുന്നേറാൻ പറ്റും. യാതൊരു രോഗഭീതിയും ഇല്ലാതെ സമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റും. മരണഭീതിയില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. ഫോർ ബദനി ഹോൻ കാൾവട്ടി. ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. നാമിനെ അടിമത്തിൽ കൂടി വരുത്. അതായത് മുസ്ലിം മതത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ അടിമകളാക്കിയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭോഗവസ്തുവായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിയിടമായിട്ടൊക്കെ കാണുമ്പോൾ, നോൺ മുസ്ലിംസിനെ കൊല്ലാൻ പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിരലുകൾ വെട്ടാനും പെരടിക്ക് വെട്ടാനും പറയുമ്പോൾ ഫോർ ബദനി ഹോൻ, അതിൻ്റെ തെളിവൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് റിപ്ലൈ 7 ആണ്. റിപ്ലൈ 0 to റിപ്ലൈ 6 വരെയൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ടു വി ഡി സതീശൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഫോർ ബദനി ഹോൻ കാൾവട്ടി എൻ്റെ ശരീരം ഹെവൻലി ബോഡിയായിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് ചേഞ്ചായി ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസിൻ്റെ കൃപയിൽ ഹെവൻലി കിങ്ഡത്തിലേക്ക് പോയിരുന്നാലും ഭൂമിയിലുള്ളവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേറാൻ ഇടയായിത്തീരും. പുള്ളിംഗ് ഡോണർ സ്റ്റോൺസ് ഫ്രീലി നിങ്ങൾക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ കോപ്പിറൈറ്റ് ഒന്നും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ആരെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ഫോർ ബദനി ഹോൻ കാൾഡ്രണ്ട് ലിബർട്ടി പറ്റും. പുള്ളിംഗ് ഡോണർ സ്റ്റോൺസ് ക്യാഷിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരാണെങ്കിലും മുന്നേറുക. മനുഷ്യരോടല്ല, നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ള ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല, വാഴ്ചകളോട്, അധികാരങ്ങളോട്, ഈ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ലോകാധിപതികളോട്, സ്വർണ്ണങ്ങളുടെ ദുഷ്ടാത്മ സേനയോടത്രേ. ശരീരാഭ്യാസം അല്പ പ്രയോജനമുള്ളതാണ്. നല്ലപോലെ എക്സസൈസൊക്കെ ചെയ്യുക. ഫോർ ബദനി ഹോൻ കാൾഡ്രണ്ട് ലിബർട്ടി. ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസിനെ നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് രക്ഷിക്കാനുള്ള എബിലിറ്റിയും ഗ്ലോറിയും ഉണ്ട്. ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസിൽ വിശ്വസിക്കുക. പിന്നെ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യാചിക്കുന്നതൊക്കെ ലഭിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിപ്പിൻ, എന്നാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. ഫോർ ബദനി ഹോൻ മറ്റുള്ളവരോട് നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ ക്രിസ്തേശ ധാരാളം കൃപ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് നമ്മൾ ഫോർഗീവ് അതായത് നമ്മളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോടും പുള്ളിംഗ് ഡോണർ സ്റ്റോൺസ് അസ്രി പീസ്യു നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി അസ്രി പീസ്യു നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാം. ഫോർ ബദനി ഹോൻ കാൾഡ്രണ്ട് ലിബർട്ടി. ഇന്നലെ നമ്മൾ സ്ത്രീയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യമാരെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഏകഭാര്യ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ഭാര്യ ഉപേക്ഷിക്കരുതെന്നും അവർ പിന്നെന്താണ് മേലാൽ രണ്ടല്ല ഒരു ദേഹമായി തീരുമെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വായിക്കാൻ ഇടയായി തീർന്നു. എന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ എൻ്റെ നേരെ വിരുദ്ധമാണ്, എൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് റിപ്ലൈ 6 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുക. ഇത് റിപ്ലൈ 7 ആണ്. പുള്ളിംഗ് ഡോണർ സ്റ്റോൺസ് ക്യാഷിൻ്റെ ഇമേജിനേഷൻസ് വി ഡി സതീശനെ ഒന്ന് വായിച്ച് ഗുണം പിടിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിനോട് പ്രവചനം പറഞ്ഞ പിന്നെ എന്താണ് പുള്ളിംഗ് ഡോണർ സ്റ്റോൺസ് ക്യാഷിൻ്റെ ഇമേജിനേഷൻസ് ഫോർ ബദനി ഹോൻ കാൾഡ്രണ്ട് ലിബർട്ടി അസ്രി വീശി ആ വർക്കർ ഓഫ് അവർ ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിനും ഇതൊക്കെ എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വായിച്ച് പഠിച്ച് മുന്നേറുവാനും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇടയായിട്ട് വരും. നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും ക്രൈസ്റ്റിനെക്കാളും വലുതല്ല അസ്രി പീസ്യു. നമ്മളെല്ലാം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരസ്പരം പ്രബോധിപ്പിച്ചും പരസ്പരം വളർന്നുകൊണ്ടും മുന്നേറാൻ തുടങ്ങണം. ക്രിസ്ത്യൻസ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന വിഷയം. ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അസ്രി പീസ്യു വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. അതായത് ഇന്നലെ നമ്മൾ വായിച്ചത് മത്തായി സുവിശേഷം 19-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 തൊട്ട് ഉള്ള ഭാഗങ്ങളാണ്. മത്തായി സുവിശേഷം 19-ന്റെ 1 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്. ഇപ്പോൾ സമയം ഏതാണ്ട് 9:45 അടുപ്പിച്ചായിരിക്കുന്നു. 9:45 ആയില്ല, 9:45 ആകുന്നു. ഫോർ ബദനി ഹോൻ കാൾവട്ടി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വായിച്ച് നിർത്തിയത് ഫോർ ദെയർ ആർ സം യൂണിറ്റ്സ് വിച്ച് വെയർ സോ ബോൺ ഫ്രം ദെയർ മദേഴ്സ് വോംബ്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? മദേഴ്സ് വോംബ്. And there are some eunuchs which were made eunuchs of men, and there be eunuchs which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sakes. നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി വരുത് heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it. ബൈബിൾ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അവർ വൺ ലോർഡ് ആൻഡ് സേവിയർ നമുക്ക് തരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം സമാധാനം എത്ര വലിയതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ? എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വായിച്ചു? ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് ഹി വാസ് മാനിഫെസ്റ്റഡ് ടു ടേക്ക് അവേ യുവർ സിൻസ് ആൻഡ് ഇൻ ഹിം ഈസ് നോ സിൻ. പാപങ്ങൾ നീക്കുവാൻ അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷനായി എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നു, അദ്ദേഹത്തിൽ പാപമില്ല. അതായത് और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं. പുള്ളിംഗ് ഡോണർ സ്റ്റോൺസ് നാമിനെ അടിമത്തിൽ കൂടി വരുത് അസ്രി വീസ്യു നാമിനെ അടിമത്തിൽ കൂടി വരുത് ഫോർ ബദനി ഹോൻ കാൾഡ്രണ്ട് ലിബർട്ടി ആൻഡ് ബി നോട്ട് എൻഡേങ്ങളുടെ അഗൈൻ വിത്ത് യോക്കമുണ്ട് അസ്രി വീസ്യു और इसके स्वभाव में पाप नहीं. पुल्लिंग डोनर
The next day, അതായത് the next day John seeth Jesus coming unto him and saith, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. John 1:29 നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. अदायद दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उड़ा ले जाता है. പിറ്റേന്നാൾ ജീസസ് തന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നത് അവൻ കണ്ടിട്ട് ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്. The next day John seeth Jesus coming unto him and saith, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. John 1:29. ഇനി 1 യോഹന്നാൻ 3:8 നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, He that committeth sin is of the devil, for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God is manifested, that he might destroy the works of the devil. പാപം ചെയ്യുന്നവൻ പിശാചിന്റെ മകനാവുന്നു. പിശാച് ആദ്യം മുതൽ പാപം ചെയ്യുന്നല്ലോ. പിശാചിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അഴിപ്പാൻ തന്നെ Son of God പ്രത്യക്ഷനായി. जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है. परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे. നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കുടിപ്പരുത്. ഇനി മാത്യു 5 എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 31-32 വായിക്കും. It hath been said, whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement. താഴെ വായിക്കുന്നു, ആരെങ്കിലും ഭാര്യ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അവൾക്ക് ഉപേക്ഷണപത്രം കൊടുക്കട്ടെ എന്നും അരുളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. യഹുവി കഹാ ഗയാ था कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे त्याग पत्र दे. But I say unto you that whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery, and whosoever shall marry her that is divorced committed adultery. ഞാനും നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, പരസംഗം ഹേതുവായിട്ടല്ലാതെ ഭാര്യ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെല്ലാം അവളെ കൊണ്ട് വിചാരം ചെയ്യിക്കുന്നു. ഉപേക്ഷിച്ചവളെ ആരെങ്കിലും വിവാഹം കഴിച്ചാൽ വിചാരം ചെയ്യുന്നു. परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से छोड़ दे तो वह उसे व्यभिचार करवाता है. और जो कोई उस त्यागी हुई से ब्याह करे वह व्यभिचार करता है. പുള്ളിംഗ് ഡൺ സ്റ്റോൺസ് നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടുക. കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു എല്ലാ മരണത്തിൽ നിന്നും മരണഭീതിയിൽ നിന്നും എല്ലാ മരണകരമായ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് വിടുവിച്ചു എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഫോർ ബദൻ നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടിപ്പോരുത്. അസ്ട്രി പീസ് യു പുള്ളിംഗ് ഡൺ സ്റ്റോൺസ് ക്യാൻസിൻ്റെ ഇമേജിനേഷൻസ് ഫോർ ബദൻ യു ഹോണിബിലിറ്റി അസ്ട്രി പീസ് യു. താങ്ക് യു അവർ ലോർഡ് സേവിയർ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. താങ്ക്സ് ബി ടു ഗോഡ് ഹൂ ഗിവ്സ് എ വിക്ടറി ത്രൂ ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. പുള്ളിംഗ് ഡൺ സ്റ്റോൺസ്. ഇനി ലൂക്കോസ് 16:18 whosoever putteth away his wife and marrieth another committeth adultery, and whosoever marrieth her that is put away from her husband committeth adultery. ഭാര്യ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരുത്തി വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനെല്ലാം വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു. ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചവൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു. जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करता है वो व्यभिचार करता है. और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से ब्याह करता है वह भी व्यभिचार करता है. ഇനി മർക്കോസ് 1:12 വരെ വായിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഫോർ ബദൻ യു ഹാവ് കാണ്ടർ ലിബർട്ടി. അത് നമുക്ക് പുള്ളിംഗ് ഡൺ സ്റ്റോൺസ് ക്യാൻസിൻ്റെ ഇമേജിനേഷൻസ് നാളെ നമുക്ക് വായിക്കാം. അവിടെയും ഭാര്യ ഉപേക്ഷിക്കാനല്ല, ഏക ഭാര്യ ഏക ഭർത്താവ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്രൈസ്റ്റീസിൻ്റെ കൃപയിൽ നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് ആശ്രയിക്കാം. എന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഫോർ ബദൻ യു ഹാവ് കാണ്ടർ ലിബർട്ടി. ഇവിടെ വെയിലായതുകൊണ്ട് ഗ്ലെയർ വരാതിരിക്കാനാണ് ഞാനിങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. മണി ഏകദേശം 9:50 പോകുന്നു. ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി എക്സസൈസ് ചെയ്യണം, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം. ഇത് നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം.
അതുപോലെ 1 കൊരിന്ത്യർ 7 നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഈ മുസ്ലിം മതം എന്ന് പറയുന്ന ക്രൂരവും പൈശാചികമാണ്. ഫോർബിഡൻ ഹ്യൂമൻ കൗണ്ടർ ലിബർട്ടി. നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. മുസ്ലിം മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ക്രൂരവും പൈശാചികവുമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ മതത്തെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഫോർബിഡൻ ഹ്യൂമൻ ലിബർട്ടി. ഫോർബിഡൻ ഹ്യൂമൻ ലിബർട്ടി. എൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ളവരോട് ഇവരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ളവരോട്, അല്ലെങ്കിൽ അനിയത്തി, പ്രായത്തിന് മൂത്തമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അങ്കിൾ ആൻറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പച്ച അമ്മച്ചി, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൂപ്പ അമ്മമ്മ എന്നൊക്കെ പറയാം. ഇത് 2 ഫോണാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ലൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ ഫോണാണ്. മറ്റേത് ഞാൻ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ച ഫോണാണ്. അപ്പോൾ 2 ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ലൈവ്. അത് സൂര്യൻ്റെ ഗ്ലെയർ അടിക്കാതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതല്ലേ പ്രേക്ഷകർക്ക് വ്യക്തമാകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഹാർഡ് വർക്ക് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് അതിന് ധാരാളമായിട്ട് ഫ്രീലി ഗ്രേസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ധാരാളമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, യൂസ് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന കുണ്ടാങ്കട വാറ്റിൻ്റെ ട്രിവാൻഡ്രം കോർപ്പറേഷൻ വലിയോളിക്ക് താഴെയുള്ള സൈഡാണ്. എന്തായാലും പാലം കടന്നിട്ടില്ല. പാലം ഇതിന് അതാണ്ട് അങ്ങോട്ട് നടക്കുമ്പോഴാണ് പാലമാവുന്നത്, അത് കടക്കുമ്പോഴാണ് പാലമാവുന്നത്. അതാണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് വിളപ്പിൽ പഞ്ചായത്തിലേക്ക്, പിന്നെ കുണ്ടാങ്കട വാറ്റിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ്, ബിയോണ്ട് കുണ്ടാങ്കട റിവർ, ബിയോണ്ട് ജോർദാൻ എന്ന് പറയും പോലെ ബിയോണ്ട് കുണ്ടാങ്കട റിവർ അല്ലെങ്കിൽ അക്രോസ് കുണ്ടാങ്കട റിവർ ആവുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല, കാരണം വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് പല്ല് വെച്ച് കാപ്പി ഒടിച്ച് മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഫോർബിഡൻ ഹ്യൂമൻ കൗണ്ടർ ലിബർട്ടി. ഇന്നലെ എന്തായാലും അപ്പം മുസ്ലിം മതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്രൂരവും പൈശാചികവും, സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു വില കൽപ്പിക്കാത്തതും, സ്ത്രീകളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറയുന്ന മതവും, സ്ത്രീകൾക്ക് ദാമ്പത്യം കൊടുക്കാത്ത മതവും, അതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ, ഗ്രാസിൻ്റെ വില പോലും, ഡോഗിൻ്റെ വില പോലും കൊടുക്കാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു മതമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ മതത്തെ വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ വി ഡി സതീശനോട്, എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഇവരോടും ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ വിഷയം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു. ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് ഇന്നലെ ധാരാളമായിട്ട് എനിക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്തു. എൻ്റെ ഒരു സാക്ഷ്യം എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ, ഈ ഒരു സാക്ഷ്യം എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇന്നലെ രാത്രി മെനിങ്ങാൻ നടന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫോർബിഡൻ ഹ്യൂമൻ കൗണ്ടർ ലിബർട്ടി ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ചില പിന്നെ ഇഹലോകം വിട്ടുപോകുന്നത് പോലെയുള്ള ചില ചിന്തകളും, അല്ലെങ്കിൽ ഹെവൻലി കിങ്ഡത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനുള്ള ചില ചിന്തകളൊക്കെ കടന്നു വരാൻ തുടങ്ങി. ഫോർബിഡൻ ഹ്യൂമൻ കൗണ്ടർ ലിബർട്ടി എന്തായാലും ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസിന് സമയമാകാതെ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസിനെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും എടുക്കത്തില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഫോർബിഡൻ ഹ്യൂമൻ കൗണ്ടർ ലിബർട്ടി. എവരി ഗുഡ് ഗിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം എബവ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ലൈറ്റ്സ്, ലിവിംഗ് ഗോഡ് ഹൂ ഗീസ് റിച്ച്ലി ആൾ തിങ്സ് എൻജോയ്. എനിക്കൊരാഗ്രഹം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മകൻ്റെ നന്മകളൊക്കെ കാണണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റൊരു പിന്നെ ഭാരമെന്ന് പറയുന്നില്ല, മറ്റൊരു ചിന്ത എന്നെ അലട്ടിയിരുന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഹെവൻലി കിങ്ഡത്തിലേക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി. ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്ങിൽ ഫ്രീലി ഉറപ്പായിട്ടും പുള്ളി നാമിനെ അടിമത്തിൽ കൂടി ബർദാസ് ഫ്രീ പീസ് യു ഹെവൻലി ബോഡി ഫ്രീലി ലഭിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഇന്നുണ്ട്. ഹോപ്പും ഫെയ്ത്തും ഉണ്ട്. പുള്ളിങ് ഡോൺ സ്റ്റോൾസ് നാമിനെ അടിമത്തിൽ കൂടി പോരുത്. War a good warfare, holy faith and good conscience. As free we I am the righteous of God in Christ, I am blessed and highly favored. It is finished, resurrection and life. With his stripes, നാമിനെ അടിമത്തിൽ കൂടി വരുന്നത് as free we with his stripes he healed. Christ Jesus നമ്മളെ എന്നെ വിടുവിച്ചു വന്നു. Who has delivered us from so great a death and doth deliver. In you trust that he will let it deliver us. Christ Jesus വിടുവിച്ചു എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടു കൂടി മുന്നേറുന്നു. അപ്പോൾ ഹെവൻലി കിങ്ഡത്തിലേക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി. ഫോർബിഡൻ ഹ്യൂമൻ ലിബർട്ടി ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസിനോട് നേരിട്ടായിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ഭാരപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഞാൻ ചിന്തിച്ച് എൻ്റെ മകനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 13 വയസ്സായിട്ടില്ല. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ, അതായത് ജൂൺ മാസം 21, ഇന്ന് മെയ് മാസം എത്രയായിട്ടുള്ളൂ, 2026 മെയ് 20 എന്താണ്, ഇന്നൊരു ബുധനാഴ്ചയാണ്, രാവിലെയാണ്. ഇനിയും 21 ആകാനായിട്ട്, അതായത് ഒരു മാസവും ഒരു ദിവസം കൂടെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോഴേ അവന്, എൻ്റെ മകന് 13 വയസ്സാകത്തുള്ളൂ. 2013 ജൂൺ 21 പുള്ളിങ് ഡോൺ നാമിനെ അടിമത്തിൽ കൂടി ബർദാസ് ഫ്രീ പീസ് യു. ജൂൺ 21 അവന് സ്റ്റാൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ലിബർട്ടി വർത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് മിനിസ്ട്രി ആൻഡ് ബി നോട്ട് എൻഡേങ്കിൾഡ് അഗൈൻ വിത്ത് ദ യോക്ക് ഓഫ് ഡാസ് ഫ്രീ പീസ് യു. 2013 ജൂൺ 21 അവൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഈ ഭൂലോകത്തേക്ക് വിജിതാക്കേലിൻ്റെ വയറ്റിൽ നിന്നും സിസേറിയൻ ചെയ്ത് പുറത്തെടുക്കാൻ ഇടയെ തരുന്നത്. ഫോർബിഡൻ ഹ്യൂമൻ ലിബർട്ടി. അതായത് ഇന്നേക്ക് 12 വർഷം മുമ്പ്, ജൂൺ 21 ആകുമ്പം ഇന്നേക്ക് 13 വർഷം മുമ്പെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇന്നേക്ക് 13 വർഷം മുമ്പെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറൊക്കെ ശരീരമടിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അതൊക്കെ സംഭവിച്ചത്. മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം 2012 നവംബർ മാസം 7 ബുധനാഴ്ച ഇഹലോകവാസം വെടിയാൻ ഇടയിൽ തരുന്നു. അവസാന സമയത്ത് ഞാനൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഇടയിൽ തരുന്നു. അദ്ദേഹം പിന്നെ ഹൃദയം കൊണ്ട് അംഗീകരിച്ചോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് സകല ഹൃദയത്തെ അറിയുന്ന അവർ ഉള്ളോടെ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അറിയുന്നു. എന്തായാലും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് ചെയ്യാം, നാമിനെ അടിമത്തിൽ കൂടി ബർദാസ് ഫ്രീ വിശ്വ പ്രത്യാശയോടെ കാണാം. പുള്ളിങ് ഡോൺ സ്റ്റോൾസ്. എന്തായാലും പ്രത്യാശ കൈവിടണ്ട. അപ്പോൾ കുട്ടുമോൻ, പിന്നെ മാത്രമല്ല ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് അലട്ടിയിരുന്നൊരു പ്രശ്നമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഹെവൻലി എന്താണ് ജേണി, ഒരു പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് യൂട്യൂബ് വർക്ക്സും മറ്റു വർക്ക്സും മിമിക്രി, പാട്ട്, അങ്ങനെയുള്ള വർക്കുകളൊക്കെ
ചെയ്യാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് കപ്പാസിറ്റി കൊടുക്കാനും ക്രസ്റ്റേഷ്യന് കഴിയും. എൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എടുത്ത് കളയാതെ ആ കപ്പാസിറ്റി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പൂർവാധിക ശക്തിയായിട്ട് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരാൾക്കും കൂടെ ആ കഴിവുകളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ അവർ ഒന്നോടെ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിന് കപ്പാസിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് നാമിനെ അടിമത്തിൽ കൂടി വരും ദാസ് ബി സി ഗ്ലോറി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഹോപ്പ് ചെയ്യുന്നു, വിശ്വസിക്കുന്നു. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മകൻ മൈനറാണ്, മേജർ ആയിട്ടില്ല. അപ്പം ഭാവി കാലത്ത് എൻ്റെ മകന് ഈ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന വീഡിയോയും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നേറി ഇത് തുറന്നു പോകുവാൻ തക്കണം ഇടയിൽ തരും. അവൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചില സ്വഭാവങ്ങൾ, അതായത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇല്ലാത്ത ചില സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ മാറി അതുപോലെ തന്നെ വിജിതയും കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് സ്നേഹപരമായിട്ട് മുന്നേറി വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്കും ഈ ചാനൽ ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഫോർ ബദനി ഹോൺ കാണ്ടർ ലിബർട്ടി. പിന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യയും മകനെയൊക്കെ അവർ ഉള്ളോടെ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ ആസ്ഫ്രി ബീച്ച് കരങ്ങളിലേക്ക് ഫ്രീലി നാമിനെ അടിമത്തിൽ കൂടി ഇവർ ദാസ്ഫ്രി ബീച്ച് ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു. ഫോർ ബദനി ഹോൻ കൽവട്ടി. യഹോവയുടെ നാം ബലമുള്ള ഗോപുരം നീതിമാനിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു. ഫോർ ബദൻ നാമിനെ അടിമത്തിൽ കൂടി ഇവർ ദാസ്ഫ്രി ബീച്ച്. ഫോർ ബദനി ഹോൻ ബട്ട് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് അവർ ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഗീൻ താങ്ക്സ് ടു ആസ്ഫ്രി ബീച്ച് ഗോഡ് ഫാദർ ഇൻ ദ സേവിയർ ദ ലോർഡ്. നമുക്ക് ഭാരപ്പെടാതിരിക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബിലീവ് ഓൺ ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ന്യൂ യുവർ ഫാമിലി സൈഡ്. എൻ്റെ മദറിനെയും എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെല്ലാം അവർ ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഫോർ ബദനി ഹോൻ കൽവട്ടി ആസ്ഫ്രി ബീച്ച് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് അവർ ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഭരമേൽപ്പിച്ച് ഫോർ ബദനി ഹോൻ കാണ്ടു നാമിനെ അടിമത്തിൽ കൂടി പോരുത് ആസ്ഫ്രി ബീച്ച്. ഫോർ ബദനി ഹോൻ കാൽബട്ടി സ്റ്റാൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ലിബർട്ടി വർത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് മിനിസ്ട്രി നാമിനെ അടിമത്തിൽ കൂടി പോരുത് ആസ്ഫ്രി ബീച്ച് ഭരമേൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഗീൻ താങ്ക്സ് ഔട്ട് ഫാദർ ദ സേവിയർ ദ ലോർഡ് പുള്ളിംഗ് ഡൗൺ ഓഫ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസും മറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും അവർ ഉള്ള ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഫ്രീലി ആസ്ഫ്രി ബീച്ച്. എവറി ഗുഡ് ഗിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം അബൌ ദ ഫാദർ ഓഫ് ലൈറ്റ്സ് ലിവിംഗ് ഗോഡ് ഹൂ ഗീസ് റിച്ച്ലി ആൾ തിങ്സ് എൻജോയ്. നാമിനെ അടിമത്തിൽ കൂടി പോരുത് ആസ്ഫ്രി ബീച്ച്. ഫോർ ബദനി ഹോൻ കൽബട്ടി ആസ്ഫ്രി ബീച്ച് ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഭരമേൽപ്പിച്ച് ഫോർ ബദനി ഹോൻ കൽബട്ടി ആസ്ഫ്രി ബീച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് അവർ ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഗീങ് ഗോഡ് ഈസ് നോട്ട് ദി അതർ ആസ്ഫ്രി ബീച്ച് ഗോഡ് ഈസ് നോട്ട് ദി അതർ കൺഫ്യൂഷൻ ബട്ട് ഈസ് ഫോർ ബദൻ ബട്ടി നാമിനെ അടിമത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോരുത് ആസ്ഫ്രി ബീച്ച്. ഫോർ ബദനി ഹോൻ കാണ്ടു ലിബർട്ടി ആസ്ഫ്രി ബീച്ച് ഗീൻ താങ്ക്സ് ഓഫ് ഫാദർ ദ സേവിയർ ദ ലോർഡ്. നമുക്ക് ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വിശ്വസുണ്ട്. ഫോർ ബദനി ഹോൻ കാണ്ടർ ലിബർട്ടി ആസ്ഫ്രി ബീച്ച് നാമിനെ അടിമത്തിൽ കൂടി വരുന്നത് ആസ്ഫ്രി ബീച്ച്. മൈ യോക്കി സിസിയൻ മൈ ബർഡൻ ഈസ് ലൈറ്റ് ആസ്ഫ്രി ബീച്ച്. ഫോർ ബദനി ഹോൻ കാണ്ടർ ലിബർട്ടി നമുക്ക് ഭരമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പുള്ളിംഗ് ഡോൺ സ്ട്രോഹോൾസ് വർ എ ഗുഡ് വാർഫെയർ ഹോളി ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഗുഡ് കൺസേൺസ് ആസ്ഫ്രി ബീച്ച്. ഫോർ ബദനി ഹോൾബട്ടി നാമിനെ അടിമത്തിൽ കൂടി വരുകയും താങ്ക്സ് ഓഫ് ഫാദർ ദ സേവിയർ ദ ലോർഡ്. നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാവുന്നു. അവിടെ നിന്ന് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു രക്ഷിതാവ് വരുന്ന കാത്തിരിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു രക്ഷിതാവായി വരുമ്പോൾ സകലവും തനിക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ വ്യാപാര ശക്തിയാണ് നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തിന് മൊത്തമുള്ള ശരീരത്തിന് അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും. ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് എൻ്റെ ശരീരം കുറച്ച് വീക്ക്നെസ് പോലെയൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ അതിൽ നിന്നൊക്കെയും ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് ഫോർ ബദനി ഹോൻ കാണ്ടർ ലിബർട്ടി ഹി ഡൈഡ് ഫോർ അസ് ഓൺ ദി കാൽവറി ക്രോസ് ആൻഡ് ഹി റിസറക്റ്റ് ഓൺ ദ തേർഡ് ഡേ ഫോർ അസ്. മാത്രമല്ല He ascended to heavens of heavens. He makes intercession for us. He is coming again soon to save us from this evil world. And He will give us a glorified heavenly body. നാമിനെ അടിമത്തിൽ കൂടി ഒരു ഫോർ ബദനി ഹോൻ ലിബർട്ടി ദാറ്റ് ഷാൽ നോട്ട് ഡൈ, ദാറ്റ് കനോട്ട് stand fast in liberty earth Christ's made us free and be not entangled again with the yoke of Aspri beast that cannot die. Pulling down stones, casting down imaginations. For Bethany Hon counter liberty, pulling down stones, casting down imaginations, Aspri beast. Jesus Christ will give you a heavenly glorified body that cannot die, that cannot ആ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് എന്തില്ല, ദുഃഖമോ മുറവിളിയോ വേദനയില്ല. No more sorrow, no more crying. For Bethany Hon counter liberty, no more pain. ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസിൽ നമുക്ക് പ്രത്യാശ ആസ്ഫ്രി ബീച്ച് പ്രത്യാശയോടെയിരിക്കാം. ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെയും ശരീരത്തിലൊരു വീക്ക്നെസ് പോലെ ഒരു പെയിൻ പോലെയൊക്കെ തോന്നി, അതായത് നെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരു പെയിൻ പോലെ തോന്നി. ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് അതിൽ നിന്ന് സൗജന്യമായിട്ട് വിടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോർ ബദനി ഹോൻ കാണ്ടർ ലിബർട്ടി ഹു ഹാസ് ഡെലിവേർഡ് ഫ്രം സോ ഗ്രേറ്റ് ഡെത്ത് ആൻഡ് ഡോത്ത് ഡെലിവർ ഇൻ യു ട്രസ്റ്റ് ദാറ്റ് യു വിൽ ലെറ്റ് ഡെലിവറസ്. ചില സമയങ്ങളിൽ അമ്മയുടെ കൂടി സ്കൂട്ടറിൽ പോകുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ചെസ്റ്റിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് പെയിൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. മാർച്ച് മാസം 31 ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് വിടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹു ഹാസ് ഡെലിവേർഡ് ഫ്രം സോ ഗ്രേറ്റ് ഡെത്ത് ആൻഡ് ഡോത്ത് ഡെലിവർ ഇൻ യു ട്രസ്റ്റ് ദാറ്റ് യു വിൽ ലെറ്റ് ഡെലിവറസ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫെബ്രുവരി മാസം 26 മാർച്ച് മാസം 6 അതുപോലെ തന്നെ മാർച്ച് മാസം 31 ഇങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും
പണ്ട് ചുമച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന ആ സമയങ്ങളിലെല്ലാം ക്രൈസിസസ് ധാരാളമായിട്ട് വിടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹു ഹാസ് ഡെലിവേർഡ് us from so great a death and doth deliver in you trust that you will let it deliver us. The gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. The will of God is your sanctification. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes him shall not perish but everlasting life. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മെയ് മാസം 5-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് എക്സസൈസ് ചെയ്തപ്പോഴും പിന്നെ ബ്രീത്ത് എടുത്ത സമയത്ത് ചെസ്റ്റിന് ഒരു ചെറിയൊരു പെയിൻ പോലെ ഫീൽ ചെയ്തു. പിന്നെ 6-ാം തീയതി കുളിച്ചപ്പോഴും കുളിമുറിയിൽ നിന്ന് കയറിയപ്പോഴും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മദർ എന്തോ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടുവിനെ ഫുട്ബോൾ ടർഫിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പോയപ്പോഴും ചെറുതായിട്ടൊരു ചെസ്റ്റ് പെയിൻ പോലെ തോന്നി. ക്രൈസിസസ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിടുവിച്ചു. പുള്ളിംഗ് ഡൗൺ സ്ട്രോങ് ഹോൾസ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മെയ് മാസം 7-ാം തീയതി രാവിലെ അമ്മയായിട്ട് പോയപ്പോഴും ബോഡിക്കൊരു വീക്ക്നെസ് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ പോലെ തോന്നി. ക്രൈസിസസ് അതിൽ നിന്നും സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് വിടുവിച്ചു. നമ്മളെ സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് വിടുവിക്കാൻ അവർ ഓളോടസ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിന് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ഹോപ്പ് ചെയ്യുന്നു, ഫെയ്ത്ത് ചെയ്യുന്നു, ബിലീവ് ചെയ്യുന്നു. പുള്ളിംഗ് ഡൗൺ സ്ട്രോൾസ് ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ട്. പുള്ളിംഗ് ഡൗൺ സ്ട്രോൾസ് ഫൈറ്റ് എ ഗുഡ് ഫൈറ്റ് എ ഫെയ്ത്ത് വാർ എ ഗുഡ് വാർഫെയർ ഹോൾഡി ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഗുഡ് കൺസൈൻസ്. പിന്നീട് ഉള്ള ദിവസങ്ങളിലും ഇന്നലെ ഉൾപ്പെടെ, അതായത് പിന്നെ എന്താണ് മാർച്ച് മാസം 16-ാം തീയതി, മെയ് മാസം 15-ാം തീയതി എന്താണ് കണ്ണൻ ബേക്കറിയുടെ ഫ്രണ്ട് വെച്ച് ബോഡിക്കൊരു വീക്ക്നെസ് പോലെയൊക്കെ തോന്നി. അത് പിന്നെ മാർച്ച് 16-ന് തോന്നിയത് ഏതാണ്ട് സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയത്താണ്, സന്ധ്യയോട് അടുപ്പിച്ച സമയത്താണ്. പിന്നെ മെയ് മാസം 15-ാം തീയതി ഉച്ചയോട് അടുപ്പിച്ച സമയത്താണ്, 1:12 അടുപ്പിച്ച സമയത്താണ്. പിന്നീട് അതിനുശേഷം പിന്നെ മെയ് മാസം 16-ാം തീയതി കുട്ടുമോനെ പിന്നെന്താണ് പിന്നെ അവൻ്റെ വായിലെന്തോ തലേ ദിവസം അവൻ്റെ അച്ഛമ്മ മേടിച്ചു കൊടുത്ത ബിരിയാണിയുടെ ചിക്കണിൻ്റെ എല്ല് കുടുങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ഇല്ലെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി സമ്പത്ത് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പേയാട് പോയിട്ട് പിന്നെ അച്ഛമ്മയെന്ന് കാണിച്ചിട്ട് തിരിച്ചവനെ വെട്ടിക്കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് മടങ്ങി വരുന്ന വഴിക്ക് ചെറിയൊരു ചെസ്റ്റ് പെയിൻ പോലെ തോന്നിയെങ്കിലും ക്രൈസിസസ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിടുവിച്ചു. ബോഡി വലുതായിട്ട് വേർത്തൊന്നുമില്ല. പിന്നീട് പിന്നെ എന്താണ് മൈത്രി നഗർ ഇരത്താട്ടോണം ആ റോഡിലേക്കുള്ള ആൻറ്റിയുടെ കടയിൽ നിന്നും കുറച്ച് മെലഡി മുട്ടായിക്ക് മേടിച്ച് കഴിച്ചു. പക്ഷേ അതിനു മുമ്പേയൊക്കെ ക്രൈസിസ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിടുവിച്ചു. പിന്നീട് അതിനുശേഷം എന്താണ് ശനിയാഴ്ച മെയ് മാസം 16-ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച ബിന്ദുക്കുന്ന് മെരുവട്ടിലേക്ക് നടക്കാൻ പോയപ്പോഴും ബോഡി ഒന്ന് ഹീറ്റായതുപോലെ നടന്നതുകൊണ്ടുള്ള വേർപ്പാണ്, വേറെ തെറ്റിദ്ധാരണയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹു ഹാസ് ഡെലിവേർഡ് us from so great a death and doth deliver in you trust that he will let it deliver us. പിന്നീട് അതിനുശേഷം എന്താണ് തിങ്കളാഴ്ച, അതായത് മെയ് മാസം 18-ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ വരാന്തയിലിരുന്ന് ടി വിയൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോഴും ബോഡിക്ക് എന്തോ ഒരു അസ്വസ്ഥ പോലെ ഫീൽ ചെയ്തു. ക്രൈസിസ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിടുവിച്ചു. ഹു ഹാസ് ഡെലിവേർഡ് us from so great a death and doth deliver in you trust that he will let it deliver us. വീണ്ടും ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രിയും പിന്നെ 12 മണിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് 11:52 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തോ ഒരു അസ്വസ്ഥ പോലെ ഫീൽ ചെയ്തു. അതുപോലെയാണ് പിന്നെ എന്താണ് ഹീ ടുക്ക് ഓർ ഇൻഫർമിറ്റീസ് ആൻഡ് ബോറോ സിക്നസസ് ബൈ സ്ട്രൈപ്സ് ആർ ഹീൽഡ്. പുള്ളിംഗ് ഡൗൺ സ്ട്രോൾസ് നാമിനെ God is not the other confusion but a peace as free peace you freely. നാമിനെ God is not the other confusion but a peace for ബദനി ഹോൻ കാൽബട്ടി as free peace. ഇന്നലെ രാത്രിയും ക്രൈസിസ് സൗജന്യമായിട്ട് ഫ്രീലി വിടുവിച്ചു. God is not the other confusion but a peace. The mystery of iniquity is already to in your refrain as free peace your refrains. War a good for ബദനി ഹോൻ നാമിനെ അടിമത്തിൽ കുടിപ്പോരുത്. വാർ എ ഗുഡ് വാർഫെയർ ഹോൾഡി ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഗുഡ് കൺസൈൻസ്. അങ്ങനെ ഇന്നലെ രാത്രിയും എന്താണ് വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡൊക്കെ കൺഫസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ബേസിലുള്ള കൺഫെഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെയും ചെറിയ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ക്രൈസിസ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിളിച്ചത് ഈ നിമിഷം വരെയും ക്രൈസിസ് ജീവനോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ നിർത്താൻ ക്രിസ്ത്യസ് സഹായിച്ചു. ഹി ഹിംസെൽഫ് ടുക്ക് ഓർ ഇൻഫർമിറ്റീസ് ആൻഡ് ബോറോർ സിക്നസസ് ബൈ സ്ട്രൈപ്സ് യു ആർ ഹീൽഡ് ആസ് ഫ്രീ പീസ് യു. ക്രൈസിസസ് നമ്മളെ എത്രത്തോളം സഹായിച്ചതിന് ഓർത്തുകൊണ്ട് താങ്ക് യു ഓർ ഓൾനോഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. താങ്ക്സ് ബി ടു ഗോഡ്. നോ do not see at all, do not fear, stand fast in liberty earth Christ has made us free and be not entangled again with the yoke of bondage. For button you have called into liberty. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഫോർ ബദൻ യു ബട്ട് താങ്ക് യു ഓൾ പുള്ളിംഗ് ഡൗൺ സ്ട്രോൾസ് കാസിൻ്റെ ഇമേജിനേഷൻസ് ആസ് ഫ്രീ ബീസ് യു ലിവിംഗ് ഗോഡ് ഹൂ ഗീസ് റിച്ച്ലി ആൾ തിങ്സ് ആൻഡ് എവരി ഗുഡ് ഗിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം എബവ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ലൈറ്റ്സ്. നമുക്കിങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം. എന്താണ് ഒരു പാട്ട് പാടാം. KG യേശുദാസ് പണ്ട് പാടിയൊരു പാട്ടിന് നമുക്കൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് പാടാം. അവസാനം ഓം എന്നുള്ളതിന് വരാൻ ലോഡ് നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ. ഭ്രമണപഥം വഴി ദ്രുതചലനങ്ങളാൽ സൂര്യനെ ചുറ്റും പ്രകൃതിയും പ്രപഞ്ചത്തെയും ഈ പ്രപഞ്ച നിയമങ്ങളെയും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച തരാണ് ഓർ ഓൾനോഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ആണ്. പുള്ളിംഗ് ഡൗൺ സ്ട്രോൾസ് കാസിൻ്റെ ഇമേജിനേഷൻ സസ്ഫ്രീ പീസ് ഭൂഹൃദയത്തിൻ സ്പന്ദനതാളം പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നു. Pulling down stones. Thank you, our Lord Jesus Christ. Thanks be to God who gives the victory through Lord Jesus Christ. No Christ is in the Kripal Asraya.
നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൊടുക്കരുത്. ദാറ്റ്സ് വെരി ടേസ്റ്റി.